अमृतमाना कार्यक्रम प्रत्येक श्रोता बंधु मानक मोर ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार जनाए। आसतु प्रभु चरणतल को जीवा, प्रार्थना उत्सर्ग करवा। आज कार्यक्रमटी को प्रभु चरणतल रखा। मंगलमय पिता, धन्यवाद दौचु सुंदर समय पाई, सुंदर दिवस पाई। हाँ प्रभु, तुम चरणतल बसिया सुजोग प्रदान करिछ, धन्यवाद दौचु प्रभु। आज कार्यक्रम को तुम चरणतल रखुच प्रभु, दया कर, अनुग्रह कर, तुम समस्त विषय को परिचालना कर। आरंभ शेष पर्यंत तुम उपस्थित प्रदान कर। प्रार्थना करुच्ची प्रभु, ए कार्यक्रम प्रत्येक श्रोता बंधु मान बाहुल्य आशीर्वाद कर, सेमान परिवार गुड़ी को तुम आशीर्वाद कर। आरंभ शेष पर्यंत तुम कथा कहवा सहित प्रभु आज वाक्य दे तुम आम जीवन कथा कह। हाँ प्रभु, आम प्रत्येक सहवर्ती मध्यवर्ती परमेश्वर हो। प्रार्थना यीशु नाम रे मागुछु, आमेन। आसंतु प्रभुंकर आराधना करू करू गोटे गीत आम मैंने शुणा। Jesus.
प्रभुଙ୍କ मान नाम धन्य हो। आसतु आज ध्यान मध्य को जीवा। गत काली आम माने आम देशर स्वाधीनता दिवस पालन कलु एवं आमे मध्य आमर उपासना रे सत्य स्वाधीनता विषय ध्यान मध्य कलु। पवित्र धर्मशास्त्र आमे विभिन्न अंश नहीं ध्यान कलु कि प्रकृत स्वाधीनता कौन आओ सत्य स्वाधीनता जहाँ रही मान को प्रभु जीशु ही दे थांती। तांको छड़ा आउ कई आमको स्वाधीनता दे पारिबो नाही। एई स्वाधीनता विषय को नहीं आम चिंता करूँ तो आजिर प्रसंग मध्य आम स्वाधीनता उपरे किछि ध्यान करने को जाऊँ। तेणु आजिर प्रसंगटी होचे स्वाधीनता निमंते संग्राम। स्वाधीनता निमंते संग्राम। आम देशर स्वाधीनता पछरे अनेक स्वाधीन संग्रामी अछंती। अनेक स्वाधीनता संग्रामी जो मानकर संग्राम एवं सेमानकर उत्सर्गीकृत जीवन आम देश को स्वाधीन देश करि पारिछि। स्वाधीनता दिवस पालन समय आम सेमान को स्मरण करि थाओ। गतकाली मध्य आम विभिन्न स्थान रे स्कूल कॉलेज विभिन्न ऑफिस बा अनेक स्थान रे पड़िया मानकर मध्य आम सेमान को स्मरण करिछु। वर्ष वर्ष धरी संग्राम करिबा परे सेमाने आम देश को स्वाधीन करि पारिछंती। स्वाधीनता पाई निमंते बा स्वाधीनता पाइबा निमंते संग्राम रो अवस्था रही अछि। बाइबल रो आम शिक्षा करू इस्राएल माने मिस्र रे दासत्व अवस्था रे थिले। परमेश्वर मूसा माध्यम रे सेमान को मुक्त कले किंतु मुक्तिर सही पथ सहज नथिला। फारंकर विरोध फारंकर बृहत सैन्य दल सम्मुखरे लाल समुद्र मरुभूमि मरुप्रांतर पथ मध्य अनेक जीवजंतु विभिन्न प्रकार परीक्षा शारीरिक पीड़ा जंत्रणा शरीर निमंते आवश्यक विषय समस्त प्रकार सुरक्षा समस्त प्रकार परीक्षा को अतिक्रम करने को पड़ता सेमान को। शेष से माने मिस्र स्वाधीन हो पारथिले। तेणु स्वाधीनता निमंते विश्वास दृढ़ रही संग्राम करने को पड़ता है। इस्राएल माने मिस्र स्वाधीनता पाई गले किंतु पापर स्वाधीनता बा शैतान रो बंधन रो स्वाधीनता से माने पाई पारि नथिले। जोहन तार 8 पर्व 34 पद यदि हम पाठ करूँ सेठार लिखा जाए जे कई पाप करे से पापर दास। इस्राएल माने पथ मध्य अनेक पाप कले प्रभु विरुद्ध रे कार्य कले। प्रभु जो आज्ञा गुड़िक देइथिले से आज्ञा गुड़िक से माने न मानी पाप करने को लगिले। आज्ञार विरोधी काम से माने कले। से माने पापर दासत्व बंदी होई रहिले। केवल इस्राएली माने नहंती आज आमे मध्य अनेक प्रकार बंधन रे बांधी होई रही अछु। विभिन्न प्रकार निशा सेवन मिथ्या लोभ क्रोध परचर्चा अशुद्ध चिंता क्षमा न करिबा घृणा ये समस्त विषय मनुष्य को भितरु बांधी रखि थाए। तेणु संग्राम केवल शत्रु विरुद्ध अर्थात बाहर शत्रु विरुद्ध नुह बरं आम भितरे थिबा पाप विरुद्ध मध्य संग्राम हेबा दरकार जहाकू बाइबल रे आत्मिक संग्राम बोली कहा जाए। यही आत्मिक संग्राम निमंते आत्मिक अस्त्र मध्य आवश्यक पड़े। तेणु वाक्य लिखा जाए एफिसियो 6 पर्व 11 पदरे तुम माने जेपरी शैतान रो समस्त चातुरी विरुद्ध दंडायमान होई पार एथि निमंते ईश्वर दत्त समस्त सज्जारे अपना अपना को सुसहित कर।
ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସଂଗ୍ରାମ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ କୌଣସି ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାହିଁ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଅଧିପତି ବିରୁଦ୍ଧରେ, କର୍ତ୍ତାପଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଅନ୍ଧକାରର ଜଗତପତି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଲଢ଼ୁଅଛୁ। ଆମ ଜୀବନ ଏକ ସଂଗ୍ରାମର ଜୀବନ। ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ, ସତ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ନିମନ୍ତେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆତ୍ମିକ ଅସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଆତ୍ମିକ ଅସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଜୀବନ। ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ଧକାରର ଜଗତପତି ବା ଶୈତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପାଞ୍ଚଟି ବିଶେଷ ସଂଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଅସ୍ତ୍ର ତ ଆମ ପାଖରେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚଟି ସଂଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ସେ ସଂଗ୍ରାମ ଦେଇ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ସଂଗ୍ରାମଟି ହେଉଛି ପାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ। ପାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ। ଶୈତାନ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆମକୁ ପାପ ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲିବା ନିମନ୍ତେ। ଶୈତାନ ଏହି ଜଗତରେ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଜାଲ ବିଛାଇ ରଖିଅଛି। ଆମକୁ ପାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ସେହି ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଗ୍ରାମଟି ହେଉଛି ପ୍ରଲୋଭନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ। ଜଗତର ଅନେକ ବିଷୟ ଆମକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥାଏ, ଆଉ ଶୈତାନ ସହଜରେ ଆମର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜାଣିପାରେ ଏବଂ ସେହି ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଲୋଭନର ବିଷୟ ଆମ ସମ୍ମୁଖକୁ ସେ ଆଣିଥାଏ। ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପାପ କରି ବସୁ, ଯେଉଁ ପାପ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉ। ତେଣୁ ପ୍ରଲୋଭନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମକୁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତୃତୀୟ ସଂଗ୍ରାମଟି ହେଉଛି ନିରାଶା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ। ନିରାଶା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ। ବାଇବେଲ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, ହତାଶ ହୁଅ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିରାଶା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ନିରାଶ, ଅଭାବ ଆସିଲେ ନିରାଶ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଆସିଲେ ନିରାଶ, ଅସଫଳତା ସମୟରେ ନିରାଶ, ଏହା ଆମ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏହି ନିରାଶତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ବିଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଉ। ସେତେବେଳେ ଶୈତାନ ବିଜୟୀ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ନିରାଶତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାର ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ସଂଗ୍ରାମଟି ହେଉଛି ଭୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ। ଭୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ। ଭୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଏକ ସାଧାରଣ ବିଷୟ। ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଯିଏ କହିପାରିବ ତାଙ୍କଠାରେ ଭୟ ନାହିଁ ବୋଲି। କାହାର ଭୟ ବାହାରୁ ଜଣାପଡ଼େ, ଆଉ କେତେକଙ୍କର ଭୟ ବାହାରୁ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। କିଏ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଭୟ କରେ, କିଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଭୟ କରେ, କିଏ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଭୟ ରଖେ, କିଏ ନିଜର ସମ୍ମାନ ହାନିର ଭୟ ରଖେ, କିଏ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ହରାଇବାର ଭୟ ରଖେ, କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଭୟ ନେଇ ଜୀବନ କାଟିଥାଏ। ଏ ଭୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିଲେ ଭୟ କରିଥାଉ।
ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେପରି ଯୀଶୁ ସଙ୍ଗରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପବନକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ଭୟରେ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭୟ କରିଥାଉ। ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ପାଶୋରି ଯାଇଥାଉ, ଈଶ୍ୱର ଆମର ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିଲେ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଆମ ଜୀବନ ସେହିପରି। ତେଣୁ ଭୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମକୁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାର ଅଛି। ପଞ୍ଚମ ସଂଗ୍ରାମଟି ହେଉଛି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ। ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ କିଛି ନା କିଛି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଅଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତା'ର ନିଜର ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟର ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଦେଖିଥାଏ। ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ କହିଲେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି ନିଶା ସେବନକୁ ଚିନ୍ତା କରେ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଥାଏ। କେବଳ ଯେ ନିଶା ସେବନ କରିବା ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ ତା ନୁହଁ, ବରଂ ଲୋଭ କରିବା ଏକ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ, ଚୋରି କରିବା ଏକ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ, ମିଥ୍ୟା କହିବା ଏକ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ହେବା, ଘୃଣା କରିବା, ଟିକେ ଟିକେ ବିଷୟରେ କ୍ରୋଧ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ନୀଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ଏ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ। ଏହା ଏପରି ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ଯାହା ସହଜରେ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସହଜରେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଛାଡ଼ି ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସହଜରେ ଆମ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି ଏକ ବଡ଼ ବାଧା ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାର ଅଛି। ଏହି 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ବା ମୁଖ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶୈତାନର ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଉ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏହି 5ଟି ସଂଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିପାରିବା ଆମମାନେ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପାପ, ଭୟ ଓ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ବନ୍ଧନରୁ ସ୍ୱାଧୀନ କଲେ। ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନର ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ସଂଗ୍ରାମରେ ଦୃଢ଼ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପାପ, ଭୟ, ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରୁ ସ୍ୱାଧୀନ କର। ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ସଂଗ୍ରାମରେ ଦୃଢ଼ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର। ତୁମ ବାକ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପଥ ଦେଖାଅ। ଆମ ଜୀବନରେ ତୁମର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସତ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ରହିଅଛି ସେଥିରେ ବିଜୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ସହାୟ ହୁଅ। ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ରହିଅଛି, ଜୀବନର ସତ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ରହିଅଛି, ସେଥିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଆମମାନେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ପାଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ସତ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଗତକାଲି ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି ଆମ ଜୀବନରେ, ତାହା ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଦେଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ତୁମେ ଦେଇଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଥା କୁହ। ପ୍ରତିଟି ସଂଗ୍ରାମରେ ଆମେ ବିଜୟ ହୋଇ ଯେପରି ସତ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କର। ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କେବଳ ତୁମରି ହେଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍।